थैंक यू जोई कुटी फॉर द गीत। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद। आया हुआ हर एक सेवक लोगों को, भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। IPC दिल्ली स्टेट नोएडा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा हम हो रहा है टेस्टे का मीटिंग में हम पिछले 2 हफ्ता से हम द टाबरनाकल का विषय में हम पढ़ाई हो रहे थे और पास्टर रोई मैथ्यू बैंगलोर से इस श्रेष्ठ अध्ययन कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास के द्वारा हम आशीष पाने में पिछले 2 हफ्ते सहायता किया। इस बाइबल स्टडी 4 महीने के लिए हो गई और 2 हफ्ता से हमने जो बहुत सीख लिया और जो आप नोट भी कर सकते हैं आपके जीवन में, विश्वास जीवन में, सेवकाई के क्षेत्र में बहुत अनुग्रह का कारण हो जाएगा। प्रभु बहुत आशीष करेंगे। आप कृपया आप जितने लोग वीडियो ऑन कर सकता है आप वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है, उसमें आपको भी देखते हुए प्रभु के दास आपको ऐसे टीचिंग के लिए भी अच्छा होंगे। इसमें ज्वाइन किया सबको प्रभु आशीष करे। आगे का समय प्रभु का दास पास्टर रोई मैथ्यू बैंगलोर से हैं, बहुत बिजी शेड्यूल्ड में, फिर भी हमारे लिए हर हफ्ते में ऐसे समय बिताते हैं। प्रभु के दास को धन्यवाद। ताली बजाकर प्रभु के दास को हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെയും യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. सभी को आज शाम के समय मैं मसीह वंदना देता हूं. ദൈവമക്കളോട് കൂടെ ഇങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് എല്ലാ മഹത്വവും ആദ്യമേ അർപ്പിക്കുന്നു. और एक ऐसा समय जो मुझे मिला है आप लोगों के साथ बिताने का, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं. വിശേഷാൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുകയും ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് IPCയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചുമതലയിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം പാസ്റ്ററോട് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദിയെ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. और पास्टर फिलिप इब्राहिम जो IPC दिल्ली स्टेट के साथ जुड़े हैं उनको मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं. എനിക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ആൻസൺ പാസ്റ്ററിനെ കർത്താവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. जो मेरे लिए ट्रांसलेट कर रहे हैं एंसन के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं. എല്ലാ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസന്മാരെ, സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സന്ധ്യാവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. और आज रात के समय जो मुझे सुन रहे हैं आप सबको भी मैं मसीही वंदना देता हूं. റൈറ്റ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് ദൈവമക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക. ഒരാഴ്ച ആയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. जो पिछले हफ्ते हमने जो सीखा है वो आपको याद है, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है ना. എന്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? हमने पिछले हफ्ते सीखा था, कोई भी एक व्यक्ति बता सकते हैं? എവിടെ വരെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ? कहां तक हमने बोला था? पास्टर सामुएल पानी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. टेल मी. तंबू के बारे में हम सीख रहे हैं. यस. और एक्चुअली ये प्रतिज्ञा का जो महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर इजराइल लोगों के लिए जो दिया था, वो पहले प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था. उसके बाद परमेश्वर के साथ इजराइल का जो वाचा बांधा गया था. और मिलाप वाले तंबू के बारे में बाइबल में हमने पिछले हफ्ते ये सीखे कि प्राय लगभग 50 अध्याय बाइबल में पूरा वर्णन किया गया है. और जो तंबू के नाम है, आपने 4 तंबू के नाम के बारे में बताया था. परमेश्वर के लिए जो तंबू अलग किया गया था वो पहला रखा गया है. उसके बाद परमेश्वर का जो निवास स्थान है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, आपने उस बारे में चर्चा किया था. उसके बाद मंडली का जो तंबू है, जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ जो मुलाकात करता था, मिलता था, उसके बारे में बताया गया था. उसके बाद जो टेंट के बारे में आपने बताया था, जो टेम्पररी ड्वेलिंग प्लेस, इस बारे में जो अस्थायी आवास है उसके बारे में भी आपने पिछले हफ्ते बताया था बहुत अच्छा तरीके से. और तंबू में जो मिलाप वाली तंबू है उसमें जो सामग्री इस्तेमाल किया गया था, उस सामग्री को आपने 5 भाग में वर्णन किया गया था. 5 प्रकार के अलग अलग सामग्री आपने बताया था. वो 5 प्रकार का है
वे पहले तो धातु है जिसमें कि सोना, चांदी और पीतल आती है। उसके बाद आपने कुछ धागा के बारे में बताया था कि नीला रंग के धागा और बैंगनी कलर का धागा, इस बारे में आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद लकड़ी के बारे में किया। उसके बाद बाल, जो बकरी का बाल के बारे में भी बताया था। उसके बाद त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में भी आपने बताया था। तो उसके बाद जो कितने सोना, चांदी और जो कितना खर्चा हुआ, कितना इस्तेमाल किया गया था, उस बारे में भी आपने बताया था। पहले तो आपने बताया था कि जो सोने के बारे में, ये 3 टन्स ऑफ गोल्ड आपने बताया था। ये 3 टन सोना के बारे में जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसको बताया था। उसके बाद 5 टन्स ऑफ सिल्वर के बारे में आपने बताया था। और 4 टन का जो पीतल का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में भी आपने चर्चा किया था। क्योंकि ये परमेश्वर इजराइल लोगों को वो सारा कुछ दिया था, उससे ज्यादा दिया था। इजराइल लोगों के पास जितने भी इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा इजराइल लोगों के पास पीतल, सोना, तांबा और धागा और बाल, बहुत कुछ उनके पास था। और वो इजराइल लोग किस प्रकार और कहां से लेके आए, ये भी आपने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। और आज हम और उसके आगे सीखने के लिए जा रहे हैं। Praise God. Thank you. Praise Lord. Thank you so much, brother. You're explained about the tabernacle, which we studied about last week. थैंक यू पास्टर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जो पिछले हफ्ते का जो टैबरनैकल के बारे में। So നമ്മൾ ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തൊട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം. और आज हम जो है उसके बाकी जो बातें हैं उसको हम देखेंगे. നമ്മള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അൻസം പാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലേ വന്ന് നിർത്തിയത്? who can make the tabernacle, അവിടെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് അതെ ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കറക്റ്റ് യെസ്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹു ക്യാൻ മേക്ക് ദ ടാബർനാക്കിൾ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ നോട്ട് ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. റൈറ്റ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ തൊട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. आज हम सीखने जा रहे हैं कि टैबरनैकल कौन बना सकता है, इसके बारे में हम चिंता करने वाले थे. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ടാബർനാക്കിളിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലും 11 ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതിന്റെ സിംബോളിക് എന്തുവാന്ന് ചിന്തിച്ചു. और हमने पिछले हफ्ते हमने देखा कि 5 तरीके की जो सामग्री है उसके बारे में देखा, और 11 वस्तुएं जो इस्तेमाल होती हैं वो हमने देखा, और वो किसके प्रतीक वो चीजें होती हैं वो भी हमने देखा. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ടാബർനാക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിസ്ഡം, ആ ജ്ഞാനം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവ് ആർക്കാ ദൈവം കൊടുത്തേ എന്നുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവാം. और ये परमेश्वर का जो निवास स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने किसको चुना और उसका ज्ञान परमेश्वर ने किसको दिया, उसके बारे में हम थोड़ा मनन करेंगे. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം വായിച്ചേ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 25:9. एक बहुत अच्छा एक चीज हम देखते हैं, निर्गमन उसके 25 का 9 पद. कोई पढ़े निर्गमन 25 का 9. Book of Exodus chapter 25 verse 9. जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे मानना. ഞാൻ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന മാതൃക പോലെ ഉണ്ടാക്കണം. जिस प्रकार मैंने तुम्हें वो पर्वत पे दिखाया उसका नमूना ही आपको बनाना है. ഇനി അതിന്റെ 25:40 വായിച്ചേ. और 25 का 40 पढ़े. और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है. ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളാൻ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു. और जिस प्रकार परमेश्वर ने दिखाया है उस प्रकार ही बनाना कर परमेश्वर जो है मूसा को कहता है. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, വിഷൻ ദൈവം കൊടുത്തത്
ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ആള് മോശയ്ക്കാണ്. जो इसमें आप पहली बात आपको देखना है कि जो दर्शन परमेश्वर ने जो पहला दिया था वो मूसा को दिया था. ആ വിഷനോട് കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവം രണ്ടുപേരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാക്കി. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. और उस दर्शन को पूरा करने के लिए दो लोगों को प्रमुख तरीके से रखा गया. वो कौन है हम देखेंगे. ദൈവസഭയുടെ ഒരു സിസ്റ്റം, സ്പിരിച്വൽ സിസ്റ്റം പോകുന്നത് ഇതുപോലെ. ദൈവം ഒരു ദൈവദാസന് ഒരു വിഷൻ കൊടുക്കും. ആ വിഷനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് പണിയാൻ ദൈവം പല വ്യക്തികളെ ലീഡർഷിപ്പിനെ ആക്കും. ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അടുത്ത ഒരു സർക്കിളിനെ ദൈവമാക്കും. और एक बहुत ही एक सुंदर चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो एक व्यवस्था को वहां देखते हैं. कलीसिया में भी एक नेतृत्व को देते हैं और उसके बाद एक व्यवस्था, उसके भी आगे एक नेतृत्व, उसको चलाने के लिए, एक जो दर्शन को चलाने के लिए इस प्रकार एक व्यवस्था हम यहाँ पर देखते हैं. മോശയ്ക്ക് ദൈവം പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് പണിയാൻ രണ്ടുപേരെ പ്രത്യേക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോവാ. और वो एक दर्शन जो है वो मूसा को दिखाया और वहां देखते हैं परमेश्वर कहता है कि इस चीज को बनाने के लिए मैं प्रत्येक तौर से दो लोगों को मैं चुनूंगा जिसको मैं उसका ज्ञान भी दूंगा. അവിടെ വായിക്കുന്നു, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31 അധ്യായത്തിന്റെ 2 വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31 അധ്യായം അതിന്റെ 2 വാക്യം തൊട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. हम देख सकते हैं निर्गमन उसका 31 का 2 से लेकर नीचे वाले पद को हम देख सकते हैं. कोई पढ़कर मदद कर सकता है. 31 का 2. सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर को पोता और यहूदा के गोत्र का है, नगर बुलाता हूं. read till 6. 6 पद तक पढ़े आप. वो नीचे पढ़ते जाए. तीसरा पद. और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे. और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान है उसे सबों को हृदय में बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए. മതി. enough. താങ്ക് യു. അവിടെ കാണാം, ദൈവം ആദ്യമേ തെരഞ്ഞെടുത്തത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ ഹൂരിയുടെ മകൻ ബെസലേലിനെ ദൈവം പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു. അവന് ദൈവം ജ്ഞാനവും സാമർഥ്യവും എല്ലാ സ്കില്ലും ദൈവം കൊടുത്തു. यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि जो उरी का पुत्र बसलेल, जो हूर का पोता था, जो यहूदी गोत्र का था, उसे नाम लेकर परमेश्वर बुलाते हैं और उसको जो ज्ञान चाहिए और जो बुद्धि चाहिए वो सब परमेश्वर जो है उसको देते हैं. ദൈവം വിളിച്ച ഒരു ജനത്തിന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണിയാൻ, സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാമർഥ്യവും ദൈവം വിളിച്ചവന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചു, ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. और जो परमेश्वर जो निवास स्थान को बनाना चाहता था और जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको परमेश्वर अपनी आत्मा से, सारा बुद्धि और ज्ञान से उनको परिपूर्ण करता है. ഒന്നാമത്തെ ആളിന്റെ പേര് ബെസലേൽ, രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ പേര് ഒഹല്യാബ്. और पहले व्यक्ति का नाम है बेजलेल और दूसरे व्यक्ति का नाम है ओहोलियाब. അപ്പൊ ദൈവം അവർക്ക് എന്തോ കൊടുത്തു? വിസ്ഡം, എക്സലൻസി, നോളേജ്, എല്ലാവിധമായ സ്കിൽസിനാലും ദൈവം അവരെ നിറച്ചു. हम यहाँ पर देखते हैं उनको क्या परमेश्वर ने उनकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान, सब प्रकार के कार्य को समझने के लिए परमेश्वर ने उन्हें परिपूर्ण किया. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുന്നവർക്ക് ഈ പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം, ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം തരണേ, സ്കില്ല് തരണമേ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്റെ മേലെ തരണമേ, അങ്ങയുടെ ആലയം പണിയാൻ, എനിക്ക് ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ജ്ഞാനവും തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
और प्रार्थना करे, जो नए नियम में भी जब कलीसिया को बना, परमेश्वर से मांगे कि हर एक ज्ञान, बुद्धि और सब जो हर प्रकार के जो कार्य को करने का, समझने का, जो आत्मा से परमेश्वर परिपूर्ण करे। This is not our ministry, it's God's ministry. ये हमारी सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर की सेवकाई है। God called us to do the ministry. ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതാ. परमेश्वर ने हमें बुलाया है सेवकाई करने के लिए, ദൈവത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വിസ്ഡം വേണം. और परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें परमेश्वर का वो ज्ञान हमें जरूरी है। ഓക്കെ, ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം 31:2, 35:30, 34 അധ്യായത്തില്, 36 അധ്യായത്തിന് 1 തൊട്ട് 2 വരെ ഇത്രേ സ്ഥലത്താണ് ദൈവം ആരെയാണ് ടാബർനാക്കിളിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. और हम देख सकते हैं जो निर्गमन उसका 31 का 2, 35 का 30 और 34 अध्याय 36 का 1 और 2, इन सारे वचनों में परमेश्वर ने बताया गया है किसको चुनना है और किसको चुना गया है कर उन वचनों में हम पढ़ सकते हैं। എല്ലാം ലീഡർ ആയിരുന്നു ബസലേൽ. और इन सब का जो लीडर था वो था बसलेल। എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബസലേലിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതിന്റെ കാരണമെന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ചരിത്രം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം. ये बसलेल को क्यों परमेश्वर ने चुना, उसका एक छोटा सा इतिहास हम देखेंगे। ബസലേലിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ഊരി എന്ന ബസലേലിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര്. ബസലേലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പേര് ഹൂർ എന്ന ബസലേലിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ പേര്. हमने यहाँ पर पढ़ा जो बसलेल का जो पिता का नाम है ऊरी, और बसलेल के जो दादा का नाम था वो था हूर। ഹൂര് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ദൈവദാസനെ മോശനെ ഒരു വലിയ അളവിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ അത് ദൈവം നീതിയായി കണക്കിട്ടതായിരിക്കാം തന്റെ കൊച്ചുമകന്റെ മേൽ. क्योंकि एक बार जो हूर है, जो उसके दादा हैं, उनने परमेश्वर के दास के लिए एक बहुत बड़ा एक कार्य किया था। शायद उसके न्याय परमेश्वर ने उसके लिए एक उसके बेटे को इस्तेमाल, उसके पोते को इस्तेमाल किया। എന്തുവാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. उसने क्या किया हम देखें। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 17 അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക. അവര് മിസ്രൈമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ, സീനായി പർവ്വതത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ എത്തിയ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് രഫദീം എന്ന. രഫദീം. यहाँ पर इजराइल के लोग जो मिस्र से निकले हैं वो सीनाई पर्वत के और वहां पहुंचे नहीं है, वो उस यात्रा में है और रिफदीम नाम की जगह पर वहां पहुंचते हैं। അവിടെ വെച്ചൊരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. वहां पर एक लड़ाई, एक युद्ध होता है। ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവരെല്ലാം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക. വെള്ളം കിട്ടിയില്ല. വെള്ളം കിട്ടാതെ 3 ദിവസമായിട്ട് ഇരിക്കുക. ക്ഷീണിച്ചും തളർന്നും ഇരിക്കുന്ന ജനത്തെ അമാലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാതി വന്ന് ഇവരുടെ പാളയത്തിന്റെ അറ്റങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും ആക്രമിച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞു. और वहां देखते हैं ये 3 दिन से बिना पानी के वो प्यासे थके हुए वहां पर जा रहे थे। उस समय जो अमालेकी जो लोग हैं वो आकर जो बच्चे और स्त्रियों को मारते हैं। ആ സമയത്ത് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, മോശെ, യോശുവയെ അടുത്ത തലമുറ യുദ്ധത്തിന് റെഡിയാക്ക്, എന്നിട്ട് നീ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് കയറി നിൽക്കണം. और परमेश्वर कहता है कि अगले पीढ़ी जो यहोशू है उसको तू तैयार कर और तू पर्वत के ऊपर जाकर खड़े हो जा। നീ കയറുമ്പോൾ നീ ഓർക്കണം, നീ പർവ്വത മുകളിൽ കയറി കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കണം. നിന്റെ കൈ അവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ താഴ്വരയിൽ ഇസ്രയേൽ ജയിക്കും. കൈ താണാൽ ഇസ്രയേൽ തോക്കും, അമാലേക്ക് ജയിക്കും. परमेश्वर कहता है कि मूसा के दोनों हाथ जो है ऊंचा उठाकर खड़े रहना। अगर हाथ नीचे हुआ तो इजराइल लोग हारेंगे, अगर वो हाथ ऊपर रखा तो अमालेकी हारेंगे। ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ. इसमें बहुत सारे माता पिता लोग भी आज के इस अध्ययन को सुन रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत एक सुंदर बात जो मुझे सिखाई है वो मैं बताना चाहता हूँ। അടുത്ത തലമുറ യോശുവ താഴ്വരകളിൽ യുദ്ധത്തിന് ജയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇന്റർസെഷൻ ചെയ്യുന്ന പിതാക്കന്മാർ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന്. यहाँ पर अगली पीढ़ी जब वो जंगलों में युद्ध करता है तो जो माता पिता हैं वो हाथों को उठाकर बिछवाई की प्रार्थना में लगे रहना बहुत जरूरी है। മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് പഠിത്തത്തിലായിരിക്കാം, ജോലിയിലായിരിക്കാം, യാത്രയിലായിരിക്കാം, ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കാം, എന്തുമാകട്ടെ, അവർ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയായിരിക്കാം. അവരോരോ മേഖലകളിലും ജയിക്കണമെങ്കിൽ
അവര് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ, എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് എന്തിനും പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേലിൽ ദൈവം ജയം തരും. अगर आपके जो बच्चे हैं वो यात्रा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवकाई में है या कोई एग्जाम में जा रहे हैं, उस समय में भी अगर आप अपने प्रार्थना के जो रूम में आप बैठकर अगर प्रार्थना करते हैं तो आपके जो बच्चों के जीवन में कोई हानि चीजें नहीं होगा. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, മോശ പർവ്വത മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ മോശയുടെ കൂടെ 2 പേര് കയറി. ആരൊക്കെയാണ് ആണെന്നുള്ളത് പുറപ്പാട് 17:10 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और मूसा जब पहाड़ पे चढ़ा उनके साथ 2 लोग और वहां पर गए, वो हम 17 के 10 में हम देख सकते हैं. ആരൊക്കെയാ കയറിയെന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. कौन कौन गया था, कोई पढ़े? 10-12 വായിച്ചാട്ടെ. 10-12 10 और 12 पद. मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए. जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब तक अमालेक प्रबल होता था. पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया. हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे. ഒരു വല്യപ്പച്ചൻ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന ദൈവവൃത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ. एक जो पिता है वो एक लीडरशिप में वो जीतने के लिए वो एक लीडर को सपोर्ट करते हैं. ആ പിതാവ് കൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മോശയുടെ കൈക്ക് ഭാരമേറിയപ്പോൾ. പക്ഷെ തന്റെ കൊച്ചുമകനെ ആലയത്തിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടിയ സർവ്വവിധമായ ജ്ഞാനവും എക്സലൻസുമായി ദൈവം തന്നെ നിറച്ചു. उसके दादा ने जो है उसके वहां पर उसको लीडर को सपोर्ट किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके पोते को वो निवास स्थान बनाने के लिए पूरा उसको नेतृत्व दिया. കണ്ടോ, ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. परमेश्वर किसी को भी कर्जदार नहीं है. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ ഒക്കെ ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങലായിരിക്കാം, പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കാം, ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്, ഇവാഞ്ചലിസത്തിന്, മിഷന്, ദൈവസഭയ്ക്ക് എന്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്താൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല. आप जब परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, आप अलग अलग सेवकाई जब करते हैं, आप एक गिलास पानी भी आप परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर उसको वो देखता है. നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ മേൽ അവൻ അത് കണക്കിടുന്ന ദൈവമാ. और आपके जो पीढ़ी है उसकी और वो गिनकर उसको आशीष देता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം കാണാം. ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു വില മുടക്കിയതിന്റെ ആയിരിക്കാം ദൈവം ബെസലേലിനെ കൊച്ചുമകനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. एक दादा ने जो एक ऐसा एक कार्य किया, शायद उस कारण हो सकता है परमेश्वर ने बेजलेल को वहां पर चुना. ഇതൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ ദൈവവചനത്തിന്റെ ജീവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം. കർത്താവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് വർധനവിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. എനിക്കുള്ളതൊക്കെ അത് വെച്ചോണ്ട് അല്പമായിരിക്കാം, അധികമായിരിക്കാം, എന്റെ കഴിവോളം ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. आप ये बाइबल स्टडी अटेंड करें सिर्फ ये सीखने के लिए नहीं, अगर ये परमेश्वर का वचन है, अगर परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरणा देती है, आप एक निर्णय ले कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं वो मैं पूरी तरीके से उसको मैं करूंगा. ഇത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പഠനവും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ലൈറ്റ് ടീമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. हम ये वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लाइफ लाइट मिनिस्ट्री के साथ जो जुड़ के कार्य कर रहे हैं उसके बारे में एक और बात बताना चाहता हूँ. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, തന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കാം. आप 4 तरीके हैं जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आप कर सकते हैं. എന്തൊക്കെയാ 4 കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ? वो 4 चीजें क्या हैं?
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി, ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പണമാണെന്ന നമ്മുടെ വിചാരം. हम बहुत शायद हम सोचेंगे पहला चीज ये होगा परमेश्वर के राज के लिए जो खर्चा करना है उसके लिए जो पैसा जरूरी है. പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പണമല്ല. लेकिन पहला चीज जो है वो पैसा नहीं है. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സമയമാണ്. पहला जो चीज है वो है समय. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുവാണെന്നറിയാമോ? और दूसरा चीज पता है क्या है? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത്, ആരോഗ്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടണം. और दूसरी बात है कि हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, उसको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് മണി. അവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം മണി വരുന്നത്. और जो तीसरा जो है वो है हमारी जो धन या संपत्ति है उसको हम इस्तेमाल करें. നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ടാലൻറ്റ്സ്. और चौथा जो चीज है वो है जो टैलेंट परमेश्वर ने दिया है. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ ചെലവാക്കാം. आप परमेश्वर के लिए 4 चीजें आप खर्चा कर सकते हैं. പല ആൾക്കാരും ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ കൊടുത്തു, സ്തോത്രാഴ്ച കൊടുത്തു, അല്ലെ ആലയത്തിൽ സൺഡേ വന്ന് ആരാധന കൂടി, പിന്നെ അവരെ കാണാനേ ഇല്ല. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ പൈസ അല്ല ആദ്യമേ വേണ്ടിയത്, നിങ്ങളെ തന്നെ ആദ്യമേ വേണ്ടിയത്. बहुत लोग सोचते हैं कि जो दसवांश है, जो भेंट है, वो हम कलीसिया जाते हैं वो उतना काफी है. लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता है. पहले परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, आपका समय परमेश्वर को दें. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും. ആദ്യമേ തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാനെന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനാ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. नए नियम में बोलते हैं कि परमेश्वर के साथ बैठने के लिए पहली बात जो कहते हैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए कहते हैं. രണ്ടാമത് ശുശ്രൂഷ. दूसरा है जो सेवकाई है. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നോട് കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. पहली बात है परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना. രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടണം. और दूसरा है आपका जो स्वास्थ्य है वो परमेश्वर के लिए देना है. മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ പണം, വെൽത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടണം. और तीसरा आपका पैसा या संपत्ति, धन जो है उसको खर्चा करना है. നാലാമത്തെ നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെലവിടേണ്ടത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടണം. और चौथा चीज जो आपका टैलेंट या आपकी जो योग्यता है वो संसार के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है. ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ സമയം കൂടെ പോകുന്നു. हमारा समय जा रहा है, हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे. രണ്ടുപേരെ ദൈവം ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ബസലേൽ. 2 लोगों को परमेश्वर ने वहां चुनते हैं. उसमें पहला एक प्रमुख व्यक्ति था बसलेल. എന്തിനാ ബസലേലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. क्यों परमेश्वर ने बसलेल को चुना था वो हमने देख लिया. നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം. हम आगे की ओर देखेंगे. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അത് വീണ്ടും അല്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അല്പ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. हमने इसके बारे में पहले एक आउटलाइन बताया था. आज भी थोड़ा बताकर आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे. ഓക്കെ, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട 6 പേരുകൾ ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് 3 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. बाइबल में हमने देखा था कि जो परमेश्वर के जो निवास स्थान या तंबू को 6 नाम बताए गए हैं, उसका जो 3 भाग में वो बटा हुआ है वो हम देखा. സമാഗമന കൂടാരത്തിനുള്ള 3 ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഔട്ടർ കോർട്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഹോളി പ്ലേസ്, മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ്. जो निवास स्थान के जो 3 भाग है उसका पहला स्थान है आंगन, दूसरा स्थान है पवित्र स्थान और तीसरा भाग है अति पवित्र स्थान. നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൗസ് അനക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഔട്ടർ കോർട്ടിൽ 2 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, 2 ഫർണിച്ചർ ഇരിപ്പുണ്ട്. और आप मेरा माउस जो मैं हिला रहा हूं वो आप शायद देख सकते हैं. जो आउटर कोर्ट में 2 उपकरण जो है वो रखे गए हैं. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ കോർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്താണ് വാതിലുള്ളത്. और हम देखते हैं जो आउटर जो आंगन है उसकी पूर्व की ओर है जो द्वार जो बना है. ഒറ്റ വാതിലെ സമാഗമന കൂടാരത്തിനുള്ളൂ. जो परमेश्वर का जो निवास स्थान है उसमें सिर्फ एक ही द्वार है. ആ വാതിലുള്ളത് കിഴക്ക് വശത്താണ്. वो द्वार जो है वो पूर्व की ओर है. അവിടുന്നാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്.
वहां से ही अंदर की ओर जा सकते हैं। ആ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ കോട്ട്. और उस भाग को कहते हैं आंगन। അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. वहां पर दो चीजें रखी गई हैं। നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിക്കും, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. वो सारी चीजें जो है हम डिटेल में उसको നമ്മൾ पढ़ेंगे। അടുത്തത് കാണുന്നത് ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെന്റ് ആണ് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. हम अगला भाग जो है वो एक टेंट जैसा दिखता है, वो एक भाग कर कर हम बाहर से देख सकते हैं। പക്ഷേ അത് ഒറ്റ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല, അത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ഒറ്റ ടെന്റാ. वो लेकिन वो एक टेंट ही नहीं, लेकिन वो दो भाग को एक टेंट में हम देखते हैं। ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഹോളി പ്ലേസ്. पहले भाग को बोलते हैं पवित्र स्थान। രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തെ ഒരു കർട്ടൻ ഇട്ട് അത് വേർതിരിച്ചേക്കുക, ആ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ്. और जो दूसरा भाग है वो पर्दा बीच में डालकर उसको अलग किया गया है, उसको कहते हैं अति पवित्र स्थान। ടോട്ടലി ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് 7 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, 7 ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട്. और ये पूरे जो निवास स्थान में या तंबू में हम 7 उपकरण को देखते हैं। എവിടെയൊക്കെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ചു പറയട്ടെ, പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. और कहाँ कहाँ कितने उपकरण या फर्नीचर है वो मैं जल्दी बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। പ്രാകാരത്തിൽ 2, ഹോളി പ്ലേസിൽ 3, മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൽ 2. आंगन में 2 और पवित्र स्थान में 3 और अति पवित्र स्थान में 2। നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പഠിക്കാം. उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। അടുത്തത്, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ, മനുഷ്യനായ നമ്മൾ കയറി ചെല്ലണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കിഴക്കേ വശത്തെ വാതിലിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. अगर एक मनुष्य को इस तंबू के अंदर जाना है तो सिर्फ वो पूर्व दिशा की ओर से जो द्वार है उस द्वार से ही अंदर जा सकते हैं। ആദ്യമേ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ബ്രേസൺ ഓൾട്ടർ. और सबसे पहले जब अंदर की ओर जाते हैं तो वहां पर जो पीतल की जो होम वेदी है उसको देखते हैं। അങ്ങനെ കയറി 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 മാത്രമേ മഹാപുരോഹിതന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. और जो महायाजक है वो उस जो प्रायश्चित की जो उस जगह पर महायाजक सिर्फ इन सारे भागों से जाकर ही वो आखिर में पहुंच सकता है। നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ടാബർനാക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. हम 2 तरीके से हम निवास स्थान को हम देख सकते हैं। ഒന്ന് ഔട്ട് ടു ഇൻ പഠിക്കാം, എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേസൺ ഓൾട്ടർ തൊട്ട് കൃപാസനം വരെ ഔട്ട് ടു ഇൻ പഠിക്കാം. हम इसे 2 भाग में सीख सकते हैं, वो है कि बाहर से लेकर अंदर तक। അതിന് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത് എന്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. और अगर हम जब ऐसे सीखेंगे तब हम सीख सकते हैं कि विश्वास क्या है। ദൈവവചനത്തിൽ ദൈവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് യാഗപീഠമല്ല ദൈവം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യമേ ദൈവം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടകമാണ്. ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ഇൻ ടു ഔട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത്. लेकिन परमेश्वर ने जब जो चीज को बनाने के लिए कहा था वो इन टू आउट था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले जो संदूक को बनाने के लिए कहा था। നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഔട്ട് ടു ഇൻ ആണ് കയറി ചെല്ലുന്നത്. लेकिन हम जब जाते हैं, मनुष्य जब जाते हैं, वो बाहर से अंदर की तरफ को जाते हैं। അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ ടു ഔട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേസ് മനസ്സിലാകും, ഔട്ട് ടു ഇൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് മനസ്സിലാകും. हम जब अंदर से बाहर की ओर जब हम सीखते हैं तो अनुग्रह को हम देखते हैं, जब बाहर से अंदर को और जाते हैं तो हम विश्वास को सीखते हैं। ഓക്കെ, രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടാബർനാക്കിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. 2 तरीके से हम ये निवास स्थान के बारे में हम देख सकते हैं। ഇനി അടുത്തത്, ടാബർനാക്കിളിന്റെ ഹോളി പ്ലേസും മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസും മാത്രമല്ല ഹോളി, ഔട്ടർ കോട്ട് പോലും ഹോളിയാ. ये इसमें जो पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान तक वही सिर्फ पवित्र स्थान नहीं है, जो आंगन है वो भी पवित्र स्थान, पवित्र जगह है। ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഔട്ടർ കോട്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. जो आंगन का जो पवित्रता या महत्वपूर्णता जो है वो हम एक वचन पढ़कर आगे हम देखेंगे। ലേവ്യ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം. लेवी का पुस्तक 6:26। जो याजक पाप बलि चढ़ावे वे उसे खाए
वे पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाए जाए. ഹോമയാഗത്തിന്റെ മാംസത്തെ ദൈവം പറഞ്ഞു എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണം? പ്രാകാരത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാകാരവും വിശുദ്ധമാണ്. यहाँ पर लिखा गया है जो याजक जो बलि जो चढ़ाया गया चीज को कहां पर खाना है? आंगन में आकर खाना है जो पवित्र है. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്കൺ പോലും ഔട്ടർ കോട്ട് പോലും വിശുദ്ധമാണ്. जो आंगन जो है वो भी जो है वो पवित्र है कर वचन में हम देखते हैं. പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അത് പ്രാകാരം തന്നെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ്. और ये जो आंगन में जो पवित्र स्थान लिखा गया है वो जो आंगन ही पवित्र है. ഓക്കെ, അടുത്തത് സങ്കീർത്തനം 84:10 പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. കോരഹ പുത്രന്മാര് പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാം. भजन संगीता उसका 84 का 10वां पद. क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है. दुष्टों के डरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की टेबड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है. കോരഹിന്റെ പുത്രന്മാര് പറയുന്നതാണ്, ദൈവമേ നിന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വേറെ 1000 ദിവസങ്ങളെക്കാൾ ഉത്തമമാ. എനിക്ക് ദുഷ്ടന്മാരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായി ഇരിക്കുന്നത് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. कहो यहाँ पर कोरा के पुत्र का जो लिखा हुआ जो गीत है उसमें इस प्रकार वो कहता है कि तेरे आंगन में बितावा एक दिन बाकी 1000 दिनों से उत्तम है, और दुष्टों के जो डेरों के जो वास करने से उत्तम जो परमेश्वर के उस भवन के द्वार पे खड़ा रहना वो उनको अधिक भावता है. ഇനി 96 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 8 വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ, അത് മാത്രം കൂടെ വായിച്ചാൽ മതി. 96 സങ്കീർത്തനത്തിന് 8 വാക്യം. और 96 भजन उसका 8वां पद वो एक और वचन पढ़े. यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है. भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ. കണ്ടോ, ദൈവത്തിന് അവന്റെ നാമത്തിന് തക്ക മഹത്വം കൊടുക്ക്. അവന്റെ തിരുമുൽ കാഴ്ചയുമായി അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ വരാൻ. പ്രാകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ കോർട്ടിനെ കുറിച്ചാ. और यहाँ पर देखते हैं यहोवा का नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है और भेंट लेकर उसके आंगनों में आए. സങ്കീർത്തനം 100:4 116:18 മുതൽ 19 വരെ ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ചെല്ലുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത പോലും ദൈവ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പം പ്രാകാരവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. भजनकार जो है वो आंगनों में के बारे में बहुत बार हमने ये सारे वचन पढ़े. भजन संहिता 100 के 4 में भी हम पढ़ते हैं. तो ये कहने का अर्थ ये है जो आंगन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र है. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടി ഹോളി പ്ലേസും മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസും മാത്രമല്ല ഹോളി, ഔട്ടർ കോർട്ടും ഹോളിയാണ്, അതും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. जो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान वो तो पवित्र है ही, और साथ में आंगन भी जो है वो पवित्र है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भी है कर हम देखते हैं. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് കാണിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. अगर आपको समझ आया तो एक थम्स अप दे, हम अगली स्लाइड की ओर जाएंगे. റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എഴുതി എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. आपने उसको लिख कर रखा है कर मैं विश्वास करता हूँ. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചാപ്റ്ററാണ്. और ये एक बहुत ही एक सुंदर एक अध्याय है. ഇനി നമ്മള് അടുത്ത അല്പം കൂടെ ഡീറ്റെയിലേക്കും നല്ല സോളിഡ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരിക. हम अब थोड़ा और डिटेल और सॉलिड चीजों में हम जा रहे हैं. ഞാന് ദൈവത്തിന്റെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ഒരളവ്, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക. പിന്നീട് അടുത്ത സ്ലൈഡ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും. जो मिलाप वाले तंबू के बारे में जो है वो मैं एक बाहर से आउटलाइन बताना चाहता हूं, और उसके बाद मैं आगे और भी डिटेल में जाऊंगा. നമ്മ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തിന്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 50 മുഴം വീതിയാണ്. 50 മുഴം. और ये जो मिलाप वाले तंबू की जो पूर्व तरफ की जो चौड़ाई है वो 50 हाथ की है कर हम पढ़ते हैं. 50 ക്യൂബിറ്റ്സ് എന്ന ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. और बाइबल में 50 क्यूबिट्स या 50 हाथ की दूरी जो है वो बताया गया है. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ക്യൂബിറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അളവുകളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. और ये क्यूबिट्स को किस प्रकार बाकी चीजों में उसको
लेते हैं वो मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा। അപ്പൊ വീതി 50 മുഴം, നീളം 100 മുഴം. जो चौड़ाई है वो 50 हाथ की है और जो लंबाई है वो 100 हाथ की है। ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ കിഴക്ക് വശത്ത് മാത്രം നിൽക്കാം, ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് പഠിക്കാം. हम सिर्फ अभी पूर्व की ओर रुकेंगे और वहां की चीजों को हम सीखेंगे। നിങ്ങൾ ടാബർനാക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കിഴക്ക് വശം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈസ്റ്റ് സൈഡ്. आप जब जो तंबू के बारे में जब हम सीखते हैं तो पूर्व दिशा वो कहां पर है वो देखना बहुत जरूरी है। ഈസ്റ്റ് എവിടാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പത്തിനിടുന്ന മാവിനകത്തിടുന്ന ഈസ്റ്റ് അല്ല, ഡയറക്ഷൻ, ദിശയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. और जो ईस्ट जो पूर्व बताया है वो ईस्ट जो रोटी में डालने वाला वो नहीं, जो पूर्व दिशा के बारे में बताया गया है। ഓക്കെ, കിഴക്ക് വശത്താണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലുള്ളത്. जो पूर्व है, जो मिलाप वाले तंबू के जो पूर्व दिशा है वहां पर द्वार है। ടോട്ടലി ആ കിഴക്ക് വശത്ത് 10 തൂണുകളാണ് 50 മുഴം വീതിക്കുള്ളത്. 50 മുഴം വീതിക്ക് 10 തൂണുകൾ. और वहां पर हम देखते हैं जो 50 हाथ की जो चौड़ाई है वहां पर 10 खंबे हैं। ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിച്ച് ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 27-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 തൊട്ട് 13 തൊട്ട് വായിച്ചു, 13 തൊട്ട് 16 വരെ. निर्गमन उसका 27वां अध्याय उसका 13 से लेकर 17 तक के पद कोई पढ़। 13 തൊട്ട് വായിച്ചാട്ടെ, 13 തൊട്ട് വായിച്ചാട്ടെ. 27 का 13 पद से। पूरब की और आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की एक और 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए खंबे 3 और खाने 3 हो, और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंबे 3 हो, 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो, उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो। നിങ്ങൾ അവിടെ വായിച്ച വാക്യം കണ്ടു. പ്രാകാരത്തിന്റെ വീതി 50 മുഴമായിരിക്കണം. यहाँ पर देखा हमने जो उसकी जो चौड़ाई है वो കിഴക്ക് വശത്തെ വീതി, കിഴക്ക് വശത്തെ വീതി. जो पूर्व आंगन की जो चौड़ाई है वो 50 हाथ की हो कर लिखा है। നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ മൗസ് അനക്കുന്നതും കൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാകാൻ അല്പ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. और ये जो माउस में हिला रहा हूं उसको भी आप देखें और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको भी ध्यान पूर्वक सुने। പ്രാകാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് 15 മുഴം വീതിയുള്ള മറശ്ശീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കോർണർ തൊട്ട് ഇവിടോട്ട് ഇത്രേ സ്ഥലത്ത് 15 മുഴം മറശ്ശീലയും 3 തൂണും. കണ്ടോ? यहाँ पर जो बताया गया है जो 15 हाथ की जो दूरी है, जो पर्दा है, वो वहां पर ये कोने से लेकर दूसरे जगह तक वो 3 खंबे वहां पर बताए गए हैं. അപ്പൊ 15 മുഴം ഇവിടെ പോയി, 3 തൂണും ഇവിടെ പോയി. तो 15 हाथ की जो चौड़ाई बताई गई वो वहां पर है और 3 खंबे उस जगह पर आ गई हैं. ഇനി അടുത്ത സൈഡിലും ഇങ്ങേ സൈഡിലും വശത്തും 15 മുഴവും 3 തൂണും. और जो दूसरी तरफ भी हम देखते हैं वहां पर भी 50 हाथ की जो चौड़ाई है और 3 खंबे हैं. ടോട്ടലി ഇതിന്റെ വീതി 50. അപ്പൊ 15 30 ഇവിടെ പോയി. और इसका पूरा जो चौड़ाई है वो 50 हाथ की है, तो दोनों भागों में 15 गया, मतलब 30 जो हाथ की चौड़ाई है वो वहां चले जाता है. ബാക്കി ആ സെന്റർ ഭാഗത്ത് 20 മുഴം വീതിയാണ് വാതിലിനുള്ളത്. और जो 20 हाथ की जो दूरी है वो बीच में है जो द्वार के लिए रखा गया है. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 തൂണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. 3 3 6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4 तूणुള്ള ആ വാതിലിന് 4 തൂണുകളാണ്. जो मैंने बताया जो 50 हाथ की जो चौड़ाई है उसमें 10 खंबे हैं, 3 खंबे इस तरफ, 3 खंबे उस तरफ, और द्वार में 4 खंबे वहां पर हम देखते हैं.
ഇനി ആ 4 തൂണുകളിൽ 4 കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കർട്ടൻ അതിലിടണം. और वो जो चार खंभों में 4 रंग की से बनी हुई पर्दे को वहां पर डालना है. നിങ്ങൾ ഇനി 16ാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. 16 पद एक और बार पढ़े, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. तब आपको समझ आएगा. आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो. उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം 4 തൂണ്, 4 കളറിലുള്ള നൂലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കർട്ടനും അവിടെ ഇടണം. 20 മുഴമാണ് അതിന്റെ വീതി. अब आपको समझ आया, वहां 4 खंबे हैं और 4 रंग के धागे से बनी हुई पर्दे, और उसका जो चौड़ाई है वो है 20 हाथ की दूरी. അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ 4 തൂണും 4 കളറും ഒക്കെ ദൈവം ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നേ? അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നിഴലും കൂടിയാണല്ലോ. ദൈവം എന്തിനാ ഈ 4 തൂണും 4 കളറും പറഞ്ഞത്? परमेश्वर ने ये मूसा को उसने दिखाया था, लेकिन परमेश्वर ने इतने इस प्रकार क्यों बोला कि 4 खंबे और 4 रंग के होने चाहिए? ആ അതിന് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട്. और उसी में एक बहुत बड़ा एक अर्थ है. അടുത്ത കാര്യം, എന്തിനാ ദൈവം കിഴക്ക് വശത്ത് വാതിൽ വെച്ചത്? और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने पूर्व की तरफ ही क्यों परमेश्वर ने उस द्वार को रखा था? നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ 4 കളറിലുള്ള നൂലുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആദ്യം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. पहले हम देखेंगे कि ये 4 रंग के जो ये पर्दे बने हैं वो क्यों इस प्रकार है, हम वो देखेंगे. നീല നൂല്, നീല ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. സിംബോളിക്കിനകത്ത് ഡിവിനിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നു. और जो नीला है हमने वो देखा था, वो देवत्व को, डिविनिटी को वो दिखाता है, दर्शाता है. നീലം. അടുത്ത ധൂമ്ര നൂല് കാണിക്കുന്നത് റോയൽറ്റി, കിങ്ഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നു. और जो बैंजनी रंग है वो एक शाही या एक राजा को वो दर्शाता है. ചുവപ്പ് നൂല് കാണിക്കുന്നത് സാക്രിഫൈസിനെ കാണിക്കുന്നു. और जो लाल धागा है वो बलिदान को दिखाता है. വൈറ്റ്, പിരിച്ച പഞ്ഞിനൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ കളർ വൈറ്റ് കാണിക്കുന്നത് റൈച്ചസ്നെസ്സിനെ കാണിക്കുന്നു. और सूक्ष्म सनी का जो धागा है वो सफेद रंग का है, वो धार्मिकता को दिखाता है. അവിടെ 4 തൂണും ഈ 4 കളറും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ 4 സ്വഭാവങ്ങളും 4 ഗുണങ്ങളും. और जो 4 चीजें, जो 4 जो खंबे हैं और 4 रंग है, वो परमेश्वर के पुत्र के बारे में दिखाया गया है. वो परमेश्वर के जो स्वभाव और परमेश्वर के गुण को वहां पर दिखाता है. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സുവിശേഷങ്ങൾ എത്ര സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്ന്? आप जानते हैं कितने सुसमाचार हैं? ആ 4 സുവിശേഷങ്ങളും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവാത്മാവിനാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ 4 ഗുണങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. और जो 4 सुसमाचार में लिखा गया है वो 4 परमेश्वर के पुत्र के जो गुण को वहां पर दिखाया गया है. നമുക്ക് ആ സുവിശേഷങ്ങളുടെ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. हम वो सुसमाचार के ऑर्डर पे ही हम उसको देखेंगे. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു രാജാവാണെന്ന മത്തായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं वहां पर वो बताता है यीशु जो है वो राजा है. രണ്ടാമത്തേത് മർക്കോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവനായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ, അവൻ റൈച്ചസ് മാൻ ആയിരുന്നു, നീതിമാനായിരുന്നു എന്നാണ് മർക്കോസ് എഴുതി വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. और मरकुस जो है वो एक यीशु मसीह को जो है धार्मिक या उत्तम मनुष्य है कर वहां पर देख सकते हैं. അടുത്തത് ലൂക്കോസ് കാണിക്കുന്നു അവനായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, അവനായിരുന്നു സാക്രിഫൈസ്, അവനായിരുന്നു സേവിയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു. और जो लूका रचित सुसमाचार है वो यीशु मसीह को जो उद्धार करता या रक्षक कर देखते हैं, जिसने बलिदान हुआ, वो रक्षक कर हम लूका रचित सुसमाचार को देख सकते हैं. യോഹന്നാൻ കാണിക്കുന്നു യേശുവായിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ, അവനായിരുന്നു ദൈവം എന്ന് കാണിക്കുന്നു.
और यूहन्ना बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र था कर देखते, वही खुदावन था कर हम देख सकते हैं। ആ 4 തൂണ് കാണിക്കുന്നത് 4 സുവിശേഷം, 4 കളർ കാണിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത 4 നേച്ചറുകൾ. जो 4 खंबे हैं वो 4 सुसमाचार को दिखाते हैं, और जो 4 रंग है वो परमेश्वर के 4 गुणों को दिखाते हैं. ദൈവത്തിന്റെ 4 നേച്ചറിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത്. और परमेश्वर के 4 गुणों को वहां पर हम देख सकते हैं. ഇതിനകത്തൂടെ കേറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അകത്ത് ചെല്ലത്തുള്ളൂ. और उसके अंदर से अगर प्रवेश करेंगे तभी वो अंदर की ओर जा सकते हैं. ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. मैं एक और बात बताकर मैं इन सबको हम कनेक्ट करेंगे. എന്തിനാണ് കിഴക്ക് വശത്ത് ദൈവം വാതിൽ വെച്ചത്? परमेश्वर ने पूर्व की तरफ ही क्यों द्वार को रखा? ദൈവം ഏദനിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏദനിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ വസിക്കാൻ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കാനും ഭൂമിയെ ഭരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കിയത്. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की ताकि वो मनुष्य जो है वो संसार पे राज्य करे. ആ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത്. എങ്ങോട്ട് അകന്നു പോയെന്ന് അറിയാമോ? ഏദന് കിഴക്കേക്ക് മനുഷ്യൻ അകന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വീണ്ടും പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കാൻ വീണ്ടും കയറി വരാതിരിക്കാൻ കിഴക്ക് ഏദന് തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി കെരൂബുകളെ കാവൽ നിർത്തിയത്. और वहां पर देख सकते हैं कि जब मनुष्य जो पाप करता है वो एदन के जो बगीचे से वो पूर्व की दिशा की ओर वो जाते हैं, और फिर से वो आकर उस फल को ना खाने के लिए जो अग्निमय करूब को परमेश्वर वहां पर स्थिर रखते हैं. ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 3:24 उत्पत्ति उसका 3:24 में हम पढ़ सकते हैं. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. कोई पढ़े. इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की बटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया. മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മനുഷ്യൻ കിഴക്കേക്ക് അകന്നുപോയി. വീണ്ടും അതുവഴി കയറി വരാതിരിക്കാൻ ദൈവം കിഴക്ക് ഏദന് കെരൂബുകളെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായി കാവൽ നിർത്തി. और जो मनुष्य ने पाप कर वो बगीचे के भाग के पूर्व की ओर गए, वो वापस उस जगह से ना आने के लिए परमेश्वर ने जो करूबों को वहां पर नियुक्त किया और घूमने वाले ज्वाला में तलवारों के साथ वहां पर नियुक्त किया. 4:16 നോക്കിക്കേ. കയീൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് ഇനി എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ചെയ്തെന്ന്? അടുത്ത തലമുറ എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ചെയ്തെന്ന്? 4:16 उत्पत्ति 4:16 में देखें काइन ने पाप कर वो किस दिशा की ओर गया? तब केन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नौद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा. അടുത്ത മനുഷ്യനായ തലമുറയായ കയീൻ പാപം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു? ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു? കിഴക്കേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. और देखते हैं अगला पीढ़ी भी जो पाप करके वो किस तरफ की ओर जाता है? वो पूर्व की ओर जाता है. ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 11:1-2 വായിക്കുമ്പോൾ ജനം പാപം ചെയ്ത് നിമ്രോദും ആ ജനവും പാപം ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? और हम उत्पत्ति उसके 11 का 1 और 2 में देखते हैं जो लोग जो पाप करके, जो निम्रोद वो पाप कर किस तरह कहां की ओर जाते हैं? एक ही भाषा और एक ही बोली थी. उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सीनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നകന്നകന്നകന്ന് യാത്ര ചെയ്ത കിഴക്കേക്കാണ്. और मनुष्य जो है पाप कर हमेशा वो पूर्व की तरफ ही वो गया है. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം കിഴക്കേക്ക് ഒരു നദി ഒഴുകുന്നതും കാണാം. और एसेकिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में देखते हैं पूर्व की ओर एक नदी बहता हुआ देखता है. ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടമായ മനുഷ്യനെ ജീവന്റെ നീരുറവ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നദി പുറപ്പെടുന്നത് കാണാം. കിഴക്കേക്ക് നദി പുറപ്പെടുന്നത് കാണാം.
और जो मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गए, उनको वो जीवन का जो नदी जो है वो पूर्व की ओर से बहता है। അപ്പം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നത് കിഴക്കേക്ക് അകന്നു. और मनुष्य पाप कर कर पूर्व की ओर वो चले जाते हैं। ദൈവം പറഞ്ഞു, മനുഷ്യ നീ ഇനിയും എന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കയറി വരണമെങ്കിൽ വാതിൽ കിഴക്ക് തന്നെയാണ്. और अगर मनुष्य अगर तुझे मेरी ओर आना है तो द्वार भी पूर्व दशा में ही होना चाहिए। പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇനി നീ കയറി വരുമ്പോൾ ഈ 4 കളറിലുള്ള തൂണുകളിൽ കൂടെയും കളറുകളിൽ കൂടെയും മാത്രമേ നിനക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. और अगर तू वापस आना चाहता है तो ये 4 खंबे हैं उसमें से और ये 4 रंग वाले पर्दे में से ही अंदर आ सकता है। അത് കാണിക്കുന്നത്, ചിത്രീകരിക്കുന്നത് യേശുവിനെയാണ്. वो दिखाता है यीशु मसीह को। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ വാതിലിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയും. ആ പറയുന്ന പേരാണ് വഴി. और इस द्वार को एक और शब्द बोलते हैं, वो है मार्ग। യേശു കർത്താവ് ഇത് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു വാതിൽ, ഞാനാകുന്നു വാതിൽ, എന്നിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിനോട് അടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വാതിലാകുന്നു. और वहां पर ये जो परमेश्वर जो है यहूदी लोगों को बोलता है कि मैं ही वो द्वार हूं, मेरे द्वारा ही परमेश्वर उस पिता की ओर तुम जा सकते हो। നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി പോവാ. हम यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करने जा रहे हैं। വ്യക്തമായി അറിയുന്ന യഹൂദനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാനാകുന്നു വഴി, ഞാനാകുന്നു വാതിൽ. और मैं ही द्वार हूं, मैं ही मार्ग हूं कर कर वो यहूदी को बोलते हैं। 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലാതെ, അതിനകത്തൂടല്ലാതെ ആരും, യേശുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നെത്താൻ കഴിയത്തില്ല. और वो 4 जो खंबे हैं उस 4 सुसमाचार के बिना कोई भी परमेश्वर की ओर नहीं जा सकता है। എബ്രായ ലേഖനം 8:5 പറയുന്നു, കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ, അതും കൂടെ വായിച്ചു നമ്മൾ നിർത്തുക. എബ്രായ ലേഖനം 8:5. इब्रानी उसके 8:5 में हम देखते हैं, वो पढ़कर हम आज के समाप्त करें। इब्रानी उसका 8:5। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना. അവർ സ്വർഗീയമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായിട്ടാ കൂടാരമുണ്ടാക്കിയേ. और जो स्वर्ग में जिस प्रकार दिखाया उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब में वो उसको बनाया गया. എങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമുള്ള സകല വ്യക്തികളും യേശുവിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. वो पुराना नियम हो या नया नियम हो, वो यीशु के अलावा कोई भी व्यक्ति पिता की ओर नहीं पहुंच सकता था. നമ്മൾ കണ്ടു കിഴക്ക് വശത്ത് എന്തിനാ വാതിൽ വെച്ചത്, എന്തുവാണ് ഈ 4 കളർ 4 തൂണെന്ന് കണ്ടു. हमने देखा कि पूर्व की ओर क्यों द्वार को रखा था, वो 4 खंबे क्या थे और 4 रंग क्या थे. ഇന്നത്തെ അക്രൈസ്തവരായ പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാര്, ചില റഷ്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാര് ക്രിസ്ത്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ കർത്താവിന് 12 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് 12 സുവിശേഷം എഴുതാതിരുന്നത്, 4 സുവിശേഷം എഴുതിയതെന്ന്. जो गैर मसीह लोग हैं वो मसीही लोगों से इस प्रकार या उनके बच्चों से पूछते हैं कि 12 चेले लोग थे तो 12 सुसमाचार क्यों नहीं लिखा गया, എന്തുകൊണ്ടാണ് 4 സുവിശേഷം എഴുതിയത്, क्यों सिर्फ 4 सुसमाचार लिखे गए. അവർക്ക് പറയാനുള്ള തക്ക മറുപടിയാണ്, ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസത്താൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ എഴുതിയതാ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിച്ചതാ. 4 തൂണ് പഴയ നിയമത്തിലെ 4 സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ 4 തൂണിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. 4 യേശുവിന്റെ വ്യത്യസ്ത 4 സ്വഭാവങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ 4 കളറിനെ കാണിക്കുന്നു.
और हम उनको बोल सकते हैं कि मनुष्य के इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। और जिस प्रकार जो 4 खंबे हैं वो 4 सुसमाचार को दर्शाता है, और जो 4 रंग हैं वो 4 स्वभाव को दिखाता है। ഇതേ മോശ കണ്ട ഇതേ ടാബർനാക്കിൾ സമാഗമന കൂടാരം വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ കാണുന്നുണ്ട്. और यहाँ पर हाँ, जिस प्रकार मूसा ने जो दर्शन देखा, उसी प्रकार यूहन्ना भी उस दर्शन को देखता है। മോശ പർവ്വത മുകളിൽ വെച്ച്, സീനായി പർവ്വത മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ടു. യോഹന്നാൻ പത്മോസിൽ വെച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ ദർശനവും ഇതേ നിലവിളക്കും ഇതേ യാഗപീഠവും ഇതേ സമാഗമന കൂടാരവും ഇതേ താമ്രത്തൊട്ടിയും ഇതേ പെട്ടകവും എല്ലാം കണ്ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവചനം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം ഒറ്റ കണ്ണിയായിട്ട് കണക്റ്റഡാ. ഇത് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാ. और ये हम देखते हैं जैसे मूसा ने उस वहां पर जो परमेश्वर ने दिखाया, वैसे ही यूहन्ना ने भी पत्मोस में वही जो होम वेदी है, वही जो दीवट है, वही धूप वेदी है, वही संदूक है, वो सारी चीजों को यूहन्ना भी वहां पर दिखाता। और ये बताता है जो वो वाली जो पुराने नियम में थी और जो नए नियम में जो चीजें हैं वो सारी एक ही भाग है कर हम देख सकते हैं। നമ്മള് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണും. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാം. आखिर में जब हम आएंगे वो कहाँ लिखा गया है वो हम देखेंगे। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। എല്ലാം ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കേട്ടോ. ये सारी चीज एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं। അതാ യേശു പറഞ്ഞത്, നിന്റെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, നിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ എന്റെ കണ്ണിനെ തുറക്കണേന്ന്. और इसलिए वचन में लिखा, तेरे जो लिखी हुई बातों को देखने के लिए मेरी आंखों को खोलने യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെ നീക്കാൻ വന്നതല്ല, അതിന്റെ വേർഡ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന, നിവർത്തിയാക്കാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന. और जो व्यवस्था को जो है वो हटाने के लिए नहीं, उसकी स्थापना करने के लिए आया हूं कर बताते हैं। പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ സിസ്റ്റം, റിച്വൽസ് നിന്നുപോയി. നമ്മൾ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയില, പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആത്മീക മർമ്മത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. और वो पुराने नियम की जो व्यवस्था या जो रीति रिवाज है वो शायद खत्म हो गया, लेकिन नए नियम के अनुसार हम अभी जी रहे हैं। യാഗങ്ങളിൽ കൂടെ, പ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ മാത്രമേ നീതീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരെണ്ണം പോലും, ഒരു കൽപ്പന പോലും, ഒന്നിൽ പോലും തെറ്റിയാൽ സകലത്തിലും തെറ്റിപ്പോയി. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിയാലുള്ള നീതീകരണത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. റിച്വലിലുള്ള, സമ്പ്രദായങ്ങളിലുള്ള നീതീകരണത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം, യേശുവിലുള്ള നീതീകരണത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. जैसे पुराने नियम में वो काम और जो धार्मिक जो कार्य को करने से इस प्रकार होता था, एक भी छूट जाता है तो उसमें गलत हो जाते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन जो अभी जो नए नियम में है, हम विश्वास के साथ हम कार्य को हम आगे बढ़ते हैं। അപ്പോസ്തലന്മാരും യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്ന എല്ലാ അപ്പോസ്തലന്മാരും, പൗലോസും, അഗ്രഗണ്യനായ പൗലോസ് പോലും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന്, പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്, സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് തിരുവെഴുത്ത്. ഇവിടെ നിന്ന് യേശു തന്നെ ക്രിസ്തുവെന്ന് തെളിയിച്ചു എന്ന ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और वो जितने भी प्रेरित हैं, पौलुस हैं, वो जितने भी न्याय की पुस्तक है, भजन है, उन और जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें से बताता है कि യേശു യേശു തന്നെ ക്രിസ്തുവെന്നും യേശു തന്നെയായിരുന്നു മശിഹ എന്നും തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും എല്ലാം. यीशु मसीह ही जो मसीह है और वो वही मसीह है कर यहूदियों को वो दिखा कर देता, वो दिखाते हैं। യേശു കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നതിന്റെ ശേഷം എമ്മൂസിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞു? മോശ തൊട്ട് പ്രവാചകന്മാര് തുടങ്ങി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ കുറിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവരുടെ ഉള്ളു കത്തിയെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, കത്തിയെന്ന്. और जब यीशु मसीह जो एमोस से वो जब वहां चलते हैं तो वो बताते हैं, जो मूसा है और भी जिन्होंने भी बताया, वो सारी बातें मेरे बारे में बताया है। तो उनका जो हृदय है, जो मन है, वो जलने लगा कर पढ़ते हैं। ന്യായപ്രമാണം അറിയാൻ വയ്യാത്തവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് മന്ദബുദ്ധികളെന്നാ വിളിച്ചത്. और जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं उनको मूर्ख कर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं। കണ്ടോ, കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇത് മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ये सारी चीजें जो है यीशु के बारे में बताया गया है। ഉൽപ്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് വരെ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്.
और जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब यीशु के बारे में बताया പുതിയ है। നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല ആത്മീക ശുശ്രൂഷയും അതിന്റെ പിമ്പിൽ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, റൂട്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. नए नियम में जो भी बताए गए चीजें हैं उसके पीछे एक बेस है, वो हम सीख रहे हैं। അത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും. और जब हम वो चीज को समझते हैं तो हम यीशु के बारे में और जान सकते हैं, യേശുവിൽ കൂടുതൽ വളരാൻ പറ്റും. यीशु में और बढ़ सकते हैं। ഓ, നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। എന്റെ കർത്താവാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. मेरा यीशु था जो पुराने नियम में था, അവനായിരുന്നു കൂടാരം, वो निवास स्थान था, അവനായിരുന്നു 4 കളറുള്ള നൂല്, वही था 4 रंगों में जो धागे, അവനായിരുന്നു യാഗമൃഗം, और वही बलि का जो അവനായിരുന്നു बलि का ഫീസ്റ്റുകൾ, वस्तु थी, അവനായിരുന്നു ഫീസ്റ്റുകൾ, वही था जो ഫീസ്റ്റുകൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, जो फीस्ट था, പെസക കുഞ്ഞാട്, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ആദ്യഫല കറ്റയുടെ പെരുന്നാളും, അവനായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് ഫീസ്റ്റിന്, അവനായിരുന്നു സകലവും, वही पर्व था, वही हर एक चीज था कर हम देखते हैं, അവനായിരുന്നു ആ പരമയാഗം. और वही वो एक बड़ा एक बलिदान था, അവന്റെ രക്തത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിടുതലുള്ളൂ. और उसके लहू से ही हमें जो छुटकारा है, അവനിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. और उसके द्वारा ही हम पिता की ओर जा सकते हैं। അവനായിരുന്നു വാതിൽ, അവനായിരുന്നു സത്യം, അവനായിരുന്നു ജീവൻ, അവനായിരുന്നു ആടുകളുടെ ഇടയൻ, അവനായിരുന്നു സകലവും. और वही द्वार था, वही मार्ग था, वही सच्चाई था, वही सब कुछ था। നമുക്ക് യേശുവിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. और यीशु को हम जानने के लिए जो सिखाते हैं वो पवित्र आत्मा है। ദൈവത്തിന്റെ വചനം കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്നതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതും റിവീൽ ചെയ്യുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. और परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो हमें वचन को सिखाता है, समझाता है, नई नई बातों को सिखाता है। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തണേ. അങ്ങയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിനെ തുറക്കണേ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവദാസന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെയും കാണുന്ന സകല ദൈവമക്കളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം, കൃപയിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണം, നിത്യതയോളം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, ആമേൻ, 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 ആമേൻ. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ആൻസൺ പാസ്റ്റർ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഫോർ मी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू पास्टर. हालेलुया, आमीन. आज शाम को भी परमेश्वर प्रभु के दास के द्वारा जो मिलाप वाला तंबू के बारे में विषय बोलने के लिए प्रभु ने सहायता किया. अच्छा वचन के लिए, टीचिंग के लिए प्रभु को धन्यवाद करें. थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू. ताली बजाकर हम प्रभु को महिमा करें. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord has been so good to us. प्रभु हमें आशीष करते रहा और भी इस क्लास कंटिन्यू होंगे इस Zoom प्लेटफॉर्म के द्वारा और सोशल मीडिया और यूट्यूब के द्वारा. जितने लोग देख रहे पर सुन रहे हैं, सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर बहुत आशीष करे. आया हुआ सबको परमेश्वर बहुत आशीष करे. और हम प्रार्थना करें. हम कुछ लोग शारीरिक क्लेश में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें. पास्टर टिंगो के लिए प्रेयर करें और कमलपाल जी के लिए प्रेयर करें. और जितने लोग शारीरिक क्लेश में हैं उस सबके जीवन में परमेश्वर सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें. आया हुआ सबके लिए हम विनती करें. सुना हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करें, प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस आशीषमय समय के लिए. आपको धन्यवाद करते खुदावन. प्यारे प्रभु जी, तेरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं. जो पुराना नियम में जो विषय मिलाप वाला तंबू के बारे में और जो कुछ पर्व के बारे में जो विषय है, वो सारे नया नियम में यीशु मसीह को हमें यीशु मसीह में पूरा हुआ विषय के बारे में पढ़ने के लिए खुदा सहायता किया. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. हालेलुया. क्यों हालेलुया. जो मिलाप वाला तंबू को हालेलुया पूर्व में रखा था कर आज शाम को सुनने के लिए प्रभु सहायता किया. हालेलुया. 4 खंबे, द्वार का 4 खंबे यीशु मसीह 4 सुसमाचार है. जो रंग है हालेलुया वो परमेश्वर का स्वभाव है. हालेलुया. जो हालेलुया सुसमाचार के बिना
कोई भी परमेश्वर के पास आमीन नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जाता है। हालेलुया। प्रभु जी, दुनिया में बहुत लोग कहते हैं ओ ये हमें रास्ता नहीं है, लेकिन यीशु कहते हैं मैं हालेलुया मार्ग हूँ, आमीन, मैं द्वार हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, तेरे द्वार हमारे लिए खुला है, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का बुलाहट हम समझते हैं। ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी, हालेलुया द्वार हमेशा के लिए हर लोगों के लिए खुला है, इसलिए हम धन्यवाद करते खुदावंद। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आने वाले दिनों में प्रभु तेरे कलाम से सीखकर हम यीशु मसीह पर मजबूत होकर, स्थिर होकर, आदमी उन्नति पाकर, आमीन, हम आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु के दास को आज भी हमें पढ़ाने में प्रभु सहायता किया, अनुवाद करने में प्रभु ने सुन को तैयार करके बल दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज आया हुआ सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कमलपाल जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरा से चंगाई देने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु टिंकू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन लोग शहरी क्लेश में है, पूरा से प्रभु चंगाई देने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे लिए अद्भुतकारी करने वाला यीशु मसीह अभी भी जिंदा है। आमीन। हम धन्यवाद करते हैं। हमें जब तक हम मिले तब तक प्रभु तेरे अद्भुत पंखों के नीचे संभाले। प्रभु आदर और महिमा हम प्रभु को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन। अभी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ सारे संतों के साथ, एक परमेश्वर का कलाम सिखाए हुआ प्रभु के दास के साथ अभी से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। अभी तक यीशु मसीह को 3 बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।